तो इकडे lecture आहे. In the last period we are discussing about the menstrual cycle. We have seen menstrual cycle. It is a characteristic of all primate females. Menstrual cycle it begins at puberty. Duration of menstrual cycle it is 28 days. Means menstrual cycle it is repeated for every 28 to 29 days. We have seen beginning of menstrual cycle, it is called as menarche. Termination or stoppage of menstrual cycle, it is called as menopause. At menarche, child producing capacity begins, and after menopause, child producing capacity is permanently stopped. Then we have seen menstrual cycle, it is absent before puberty. It is temporarily absent during pregnancy, and this one is permanent absent after menopause. To avoid confusion or for our convenience, this duration, that is 28 days of menstrual cycle, they are divided into 4 phases. Means there are 4 phases of menstrual cycle. Say first phase, that is called as bleeding or menstrual phase. We have discussed it in last period. Then second phase, that is proliferative phase or follicular phase. When we talks about the first phase, that is bleeding or menstrual phase, this one is characterized by bleeding through vagina, that is called as a menstruation. And second, that is proliferative or follicular phase. This one is characterized by formation of Rappian follicle and repairing of endometrium. We have seen Rappian follicle is formed under the influence of follicle stimulating hormone, and repairing of endometrium it takes place under the influence of एस्ट्रोजन हार्मोन. म्हणजे काल जसं आपण पाहिलं की पहिल्या फेज मध्ये दोन नुकसान झाले. एक म्हणजे एक किंवा ओव्हम डेड झालाय आणि दुसरं म्हणजे एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर झाले. हे पहिल्या फेज मध्ये झालेले जे नुकसान आहे ते आपण दुसऱ्या फेज मध्ये भरून काढलं. म्हणजे दुसऱ्या फेज मध्ये ग्रॅफियन फॉलिकल नव्यानं मॅच्युअर झाला आणि एंडोमेट्रियम लेयर नव्यानं तयार झाले. मग आता पुढची फेज आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ओव्हुलेटरी फेज. या 4 फेज जर आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल मधल्या पाहिल्या, त्याच्यामध्ये शॉर्टेस्ट फेज जी आहे, ही शॉर्टेस्ट फेज म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ओव्हुलेटरी फेज. वी विल मेन्शन द पॉइंट दॅट इज ओव्हुलेटरी फेज. इट इज अ शॉर्टेस्ट फेज. It is shortest phase of menstrual cycle. It is shortest phase of menstrual cycle. See, this phase it lasts for only 1 days. It lasts for only 1 days. म्हणजे फक्त आणि फक्त 1 दिवसाची ही फेज आहे. It lasts for only 1 day. Then see, during this phase there is a maximum level of luteinizing hormone. There is maximum level of luteinizing hormone. Another point is that say under influence of luteinizing hormone, here we can say that mature Grappian follicle ruptures and egg or ovum is released. This one is released, and this process it is called as ovulation. And that is why this phase it is called as ovulatory phase. म्हणजे ल्युटेनायझिंग हार्मोन मुळे काय होतं, मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल रप्चर होतो. मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल रप्चर झाला तर याच्यामधनं एक किंवा ओव्हम रिलीज होतो. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज कॉल्ड ॲज ओव्हुलेशन. देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट इन दिस फेज level of FSH, this one is minimum. Level of FSH, it is a minimum. हे हार्मोनल लेवल लक्षात ठेवा.
ल्युटेनायझिंग हार्मोनची लेवल या फेज मध्ये मॅक्सिमम आहे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनची लेवल मिनिमम आहे. आता बघा एक किंवा ओव्हम रिलीज झालं, या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज ओव्हुलेशन. नंतर काय होते, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ सेम हार्मोन दॅट इज ल्युटेनायझिंग हार्मोन, एम्प्टी रॅपियन फॉलिकल इट इज कन्वर्टेड इनटू टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लॅंड दॅट इज कॉल्ड ॲज corpus luteum. See, after ovulation, empty rhapian follicle, this one is converted, into temporary endocrine gland, endocrine gland, and this temporary endocrine gland it is called as corpus luteum. And this corpus luteum it secrete hormone that is called as progesterone, and this progesterone it maintain pregnancy as well as it maintain thickness of endometrium. तर ओव्युलेशन झालं का एम्प्टी रॅपियन फॉलिकल जो आहे, हा एम्प्टी रॅपियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ सेम हार्मोन दॅट इज कॉल्ड ॲज ल्युटेनायझिंग हार्मोन. या ल्युटेनायझिंग हार्मोन मुळे याचं कन्व्हर्जन टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लॅंड मध्ये होतं. हे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लॅंड मध्ये याच्या अगोदरही आपण पाहिले की इट इज कॉल्ड ॲज कॉर्पस ल्युटियम, आणि कॉर्पस ल्युटियमचं फंक्शन काय, इट सिक्रेट हार्मोन दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. So this is about the ovulatory phase. It is called as the ovulatory phase. And remember here, during this phase, the thickness of endometrium, this one is near about 5 to 6 mm. So this is about the third phase, that is ovulatory phase. Ovulatory phase ही shortest phase आहे, ही फक्त एकच दिवस आहे, म्हणजे same it occurs on 14th day of menstrual cycle. मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या दिवशी फक्त एकच दिवसाची फेज आहे. या फेज मध्ये ल्युटेनायझिंग हार्मोनची लेवल मॅक्सिमम आहे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनची लेवल मिनिमम आहे. ल्युटेनायझिंग हार्मोन मुळे काय होतो, मॅच्युअर रॅपियन फॉलिकल रप्चर होतो. रप्चर झाल्यानंतर त्याच्यामधून एग रिलीज होतं. या प्रोसेसला आपण ओव्हुलेशन म्हणतो. एग रिलीज झाल्यानंतर जो काही एम्प्टी रॅपियन फॉलिकल आहे, ल्युटेनायझिंग हार्मोन त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतोय, एक टेम्पररी येलो ग्लॅंड आहे, येलोइश मास आहे, याला आपण कॉर्पस ल्युटियम म्हणतो, आणि कॉर्पस ल्युटियम मधून एक हार्मोन सिक्रेट होतोय, दिस वन इज कॉल्ड ॲज प्रोजेस्टेरॉन. So this is about the third phase, that is ovulatory phase, and last phase, that is luteal, or this one is called as secretory phase, luteal, or it is called as secretory phase. आता ही longest phase आहे menstrual cycle मधली. longest म्हणजे same this phase it lasts for 12 to 14 days. परत एकदा बघा, कालच्या तसं आपण पहिली menstrual phase it lasts for 3 to 5 days. Then proliferative or follicular phase lasts for 10 to 12 days. Ovulatory phase lasts for only 1 day, and longest phase of menstrual cycle which lasts for 12 to 14 days, this one is called as luteal, or it is called as secretory phase. Then see, as far as this phase is concerned, during this phase corpus luteum develops fully on 19th day of menstrual cycle, and there is a maximum level of progesterone on 21st day of menstrual cycle. हे दोन पॉइंट लक्षात घ्या. ही जी शेवटची फेज आपण पाहतोय, याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की कॉर्पस ल्युटियम हे डेव्हलप्स फुली ऑन 19th डे ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, and there is a maximum level of progesterone
on 21st day of menstrual cycle. 21st day of menstrual cycle. Then another point is that here endometrium thickness, this one is 5 to 6 mm. एंडोमेट्रियमचा जो थिकनेस आहे हा थिकनेस किती आहे जवळपास 5 ते 6 mm एवढा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस आहे। याच्यामध्ये दुसरा एक मुद्दा आहे की जे एंडोमेट्रियम आहे किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो एंडोमेट्रियम मध्ये असणाऱ्या युटेरिन ग्लँड तिथे असणाऱ्या ब्लड वेसल याची साईज वाढते, याचा नंबर वाढतो। मीन्स से ब्लड वेसल्स and glands in endometrium increases in size and number, म्हणजे एंडोमेट्रियम लेयर मध्ये जे काही ब्लड वेसल्स आहेत, जे काही ग्लँड्स आहेत याची काय होते साईज वाढते and see the glands which are present in endometrium, they are called as uterine glands. These uterine glands, they secrete uterine milk, and see this uterine milk, this one is rich in glycogen. It is rich in glycogen, means it provides nourishment to developing embryo. म्हणजे शेवटच्या फेज मध्ये काय आहे, शेवटच्या फेज मध्ये एंडोमेट्रियम लेयर मध्ये ज्या ब्लड वेसल्स आहेत किंवा ग्लँड्स आहेत ज्यांना आपण युटेरिन ग्लँड म्हणतो, यांची साईज वाढते, यांचा नंबर वाढतो आणि युटेरिन ग्लँड मधनं काय होते युटेरिन मिल्क सिक्रेट होते। युटेरिन मिल्क इज रिच इन ग्लायकोजन which provide nourishment to the developing embryo. Actually, fate of this phase depends upon the fertilization of egg or ovum. Means say here in this phase, if egg is fertilized, then we can say pregnancy starts, and if egg is not fertilized, then what will start? Menstrual cycle it will start. Menstruation starts. This is very important point. इकडे बघा आपण काय म्हणतो की if egg is fertilized, pregnancy starts, and if egg is not fertilized, then menstruation it begins. Means next menstrual cycle it begins, and when menstruation start, it indicates that fertilization has failed. Now say if egg is fertilized, then corpus luteum it attains diameter of near about 20 to 30 mm. See, this is a very important point. If egg is fertilized, then corpus luteum it attains diameter of 20 to 30 mm, and it persists 3 to 4 months. After this, placenta it is stopped, and placenta take over the role of secretion of progesterone hormone. म्हणजे जर फर्टिलायझेशन झालं तर काय होते कॉर्पस ल्युटियमचा डायमीटर वाढतो 20 ते 30 mm एवढा, आणि हा 3 ते 4 महिन्यापर्यंत राहतो साधारणतः प्रेग्नन्सीच्या नंतर प्लासेंटा तयार होतो, and placenta take over the role of secretion of progesterone hormone. So this is about the luteal or secretory phase. Thus here we have completed menstrual cycle. The menstrual cycle मधल्या 4 फेजेस आपण डिटेल मध्ये पाहिल्या। पहिली ब्लीडिंग और menstrual phase, दूसरी proliferative और follicular phase, third one ovulatory phase, and last phase that is called as luteal or secretory phase. Now we will see next point
that is fertilization. We have to discuss next point, that is fertilization. Remember here we have discussed about the gametogenesis. In gametogenesis, male and female gametes, these are produced. Now these male gametes called sperm and female gamete called egg or ovum, they unite with each other, they fuse with each other and they form diploid zygote. This process, it is called as fertilization process. It is called as fertilization. आणि fertilizationची जर मेन आयडिया आपण पाहिली तर इट वाज गिवन बाय और इट वाज क्लियर बाय Leeuwenhoek. Main idea of fertilization, it was given by Leeuwenhoek. फर्टिलायझेशन तुम्हाला माहिती आहे, हॅप्लॉइड मेल आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट काय होतात, एकमेकाला फ्यूज होतात आणि मग जो फ्युजन प्रॉडक्ट आहे, हा फ्युजन प्रॉडक्ट याला आपण काय म्हणतो, जायगोट म्हणतो. जायगोट हा डिप्लॉइड आहे, कारण मेल गॅमेट हॅप्लॉइड आहे, फिमेल गॅमेट हॅप्लॉइड आहे. जेव्हा दोन्ही एकमेकाला फ्यूज होतील तेव्हा डिप्लॉइड जायगोट तयार होईल. मीन्स हे सेम प्रोसेस ऑफ fusion of haploid male gamete with haploid female gametes to form diploid zygote. This process, it is called as fertilization process. Fertilization म्हणजे union or fusion of this haploid male gamete with this haploid female gamete, and this result into formation of diploid zygote. It result into formation of diploid zygote. त्याला आपण fertilization म्हणतो. आणि जसं आता सांगितलं होतं तुम्हाला की मेन आयडिया जी आहे फर्टिलायझेशनची, मेन आयडिया ऑफ फर्टिलायझेशन, it was given by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek had a scientist आहे, ऍक्च्युअली तो बिझनेसमॅन होता. आला लक्षामध्ये, लिव्हेनहॉक हा बिझनेसमॅन होता, म्हणजे तो डाळीचा व्यापारी होता. पण तिकडे डाळ शिजली नाही, इकडे मात्र यानं काय केली, इकडे याची डाळ शिजली. साधारणतः यानं जवळपास 300 ते 400 मायक्रोस्कोप यानं डिस्कवर केले होते. कुणी, लिव्हेनहॉकनं. तर फर्टिलायझेशन, मेल आणि फिमेल गॅमेट एकमेकाला फ्यूज होऊन फर्टिलायझेशन मध्ये डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो. ही आयडिया कुणाची, लिव्हेनहॉकची. जे मेन आयडिया ऑफ फर्टिलायझेशन, इट was given by Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek. Then say in human female fertilization is internal. We have discussed about what is internal fertilization and external fertilization. External fertilization, it takes place outside the body, and internal fertilization takes place inside the body. External, outside the body means mainly it takes place in water. पण ह्यूमन फिमेल मध्ये जर फर्टिलायझेशन पाहिलं तर फर्टिलायझेशन कसं आहे, इंटरनल आहे. इंटरनल मीन्स इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ॲट अँप्युला पार्ट. फॅलोपियन ट्यूबचा जो मिडल पार्ट असतो, अँप्युला पार्ट मध्ये फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन ॲज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट इज कॉल्ड ॲज इंटरनल फर्टिलायझेशन. देन अनदर पॉइंट इज दैट इट usually takes place on 14th or 15th day of menstrual cycle. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या किंवा 15व्या दिवशी काय होते, फर्टिलायझेशन होते. आलं लक्षामध्ये, इट टेक्स प्लेस ऑन 14th or 15th day of menstrual cycle.
आता actually what events they are involved in fertilization that we have to discuss. Say during coitus, when penis is excited, we can say that penis discharge semen into vagina, and this discharge of semen it is called as insemination. Coitus म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड एज सेक्शुअल इंटरकोर्स. ऍक्च्युअली coitus ही सेक्शुअल इंटरकोर्स मधली लास्ट स्टेप आहे. ड्यूरिंग coitus penis discharge semen into vagina. This process it is called as insemination. Discharge of semen into vagina, it is insemination. Means during each sexual intercourse about 3 to 4 ml semen is deposited into vagina. It is deposited into vagina, and same this much amount of semen it contains 300 to 400 million sperms. 300 to 400 million sperms. And remember here, if sperm count is below 60 to 80 million, then this result into sterility. याला आपण काय म्हणतो, दॅट रिझल्ट इनटू स्टरिलिटी. तर प्रत्येक सेक्शुअल इंटरकोर्स मध्ये 3 ते 4 ml सीमेन वजाण्यामध्ये डिपॉझिट केलं जातं. याच्यामध्ये 300 to 400 million sperms are present, and if the sperm count in semen, if it is below 60 to 80 million, then this result into sterility. Now say a sperm from male they reaches to the vagina or female genital tract, or they reaches to the female. Now what will happen? These sperm they will start moving from vagina to cervix, uterus, and ultimately they will reach to the fallopian tube. Means say now sperms passes through cervix. वजाइना मधून पुढे जातील सर्व्हिक्स कडे, passes through cervix, then enters into uterus and finally reaches to the ampulla and reaches to ampulla part of fallopian tube. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहताना आपण पाहिलं होतं फॅलोपियन ट्यूबचे 3 पार्ट आहेत. सुरुवातीचा जो पार्ट आहे प्रॉक्सिमल पार्ट त्याला आपण इन्फंडिब्युलर म्हणतो. मिडल मेन पार्ट जो आहे त्याला आपण अँप्युला म्हणतो. आणि तेव्हाच आपण पाहिलं होतं की अँप्युला इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. बघा स्पर्म सर्व्हिक्स मधनं युटेरस मध्ये चालले, युटेरस मधनं ते कुठे आले, they reaches to ampulla part of fallopian tube. आता याच वेळी फिमेल मधनं जे एग रिलीज झाले ते सुद्धा कुठपर्यंत आणलं जाईल, ampulla part पर्यंत. means same during this time egg released from ovary is also transferred to ampulla part. And remember here, sperm and egg they must reach to ampulla part simultaneously, otherwise fertilization will not take place. Means same here we will note the point, that is fertilization occurs if a sperm and egg
sperm and egg reaches to ampulla simultaneously म्हणजे जवळपास एकाच वेळी दोघे काय झाले पाहिजे फॅलोपियन ट्यूबच्या अँप्युला पार्ट मध्ये आले नाही तरच फर्टिलायझेशन होईल. दे हॅव क्लिअरली मेन्शन fertilization occurs if sperm and egg they reaches to ampulla simultaneously. If they reaches at different time, then fertilization it will not takes place, and that is why hence it is a reason why all copulations do not leads to fertilization and pregnancy. All copulation do not lead to fertilization and pregnancy. आता इथं बघा आतापर्यंत आपण पाहिलं सेक्शुअल इंटरकोर्स झाला मेल कडनं स्पर्म वजायनामध्ये डिपॉझिट केले वजायनामधले स्पर्म फॅलोपियन ट्यूबच्या अँप्युला पार्ट पर्यंत आले आणि फिमेल मध्ये जे एक किंवा ओव्हम रिलीज झाले दॅट इज आल्सो रिच्ड टू दी अँप्युला पार्ट ऑफ फॅलोपियन. दुसरी गोष्ट आपण काय म्हणलं की हे एकाच वेळी आले पाहिजे नसता फर्टिलायझेशन होणार नाही. म्हणजे दिस इज द रिझन इफ दे रिचेस ॲट डिफरंट टाइम देन फर्टिलायझेशन विल नॉट टेक प्लेस. दॅट सेम many sperms gets killed say in vagina due to acidic environment. Then many sperms get killed during passage towards ampulla due to starvation and see many sperms are engulfed they are engulfed by phagocytic cells and that is why hence only few hundreds of them reaches to ampulla. आता इथं आपण काय म्हणतो की जेवढे स्पर्म मेल कडनं फिमेल कडे आले तेवढे अँप्युला पार्ट पर्यंत येत आहेत का नाही. याचं कारण बघा की मेनी स्पर्म गेट किल्ड इन वजायना ड्यू टू वजायनामध्ये ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट आहे. अर्धे अधिक स्पर्म इथं वाजून मारते नंतर जेव्हा वजायनामधनं फॅलोपियन ट्यूब कडे जायला लागते तेव्हा वाटेमध्ये बऱ्याच स्पर्मची काय होते उपासमार होते परिणामी दे डाय. म्हणजे during passage toward ampulla due to starvation they die due to starvation many of them died and many sperm they are engulfed by phagocytic cell. आता फिमेलच्या बॉडीमध्ये हे स्पर्म फॉरेनर आहे हे मेल कडनं आले फिमेलच्या बॉडीमध्ये फॉरेनर आहे म्हणून फिमेलच्या बॉडीमध्ये ज्या पॅगोसायटिक सेल आहेत या पॅगोसायटिक सेल याच्यापैकी बरेचसे स्पर्म खाऊन टाकतात. म्हणजे तिन्ही गोष्टीमुळे काय झालं की मेजॉरिटी स्पर्म दे गेट किल्ड अँड ओनली फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देम दे रिचेस टू दी अँप्युला पार्ट. आता जसे स्पर्म कुठे येते अँप्युला पार्ट मध्ये एकच्या जवळ येते तेव्हा स्पर्म जनरली सी these are the sperm generally come in contact of egg or ovum from animal pool. आपण मागच्या तासाला एगचं स्ट्रक्चर पाहताना पाहिलं होतं ॲनिमल पोल आणि व्हिजिटर पोल आणि तेव्हाही मी सांगितलं होतं की स्पर्म जनरली कुठल्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात ॲनिमल पोलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत आहे. मी से स्पर्म्स generally
generally comes in contact of egg from animal pool animal पोलच्या दिशेने काय होते स्पर्म एगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. आता बघा जसाही यांच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट झाला तेव्हा काय होईल आपण पाहिलं होतं की स्पर्म मध्ये काय ॲक्रोझोम आहे. काय ॲक्रोझोम and this acrosome it secrete a lytic enzyme that is called as hyaluronidase. This hyaluronidase it ruptures coronal cells किंवा एकच्या बाहेरच्या बाजूला जी आउटर मोस्ट लेयर आहे या आउटर मोस्ट लेयरला आपण काय म्हणतो कोरोना रॅडिएटा. आता या ज्या सेल्स आहेत कोरोनल सेल्स म्हणतो यांना आपण. जसंही स्पर्म याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला या लेयरच्या कोरोना रॅडिएटाच्या तर स्पर्मच्या ॲक्रोझोम मधनं हॅल्युरोनिडेज नावाचं एन्झाईम काय होतं रिलीज होतं. मग हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम काय करणार या कोरोनल सेल रप्चर करणार. काल आपण पाहिलं होतं की नाही या ज्या कोरोनल सेल्स आहेत these are the two coronal cells. These two coronal cells here they are glued together with the help of hyaluronic acid. Hyaluronic acid ने काय केलं एकमेकाला या सेल दोन बांधून ठेवले. मग हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम काय करतो हॅल्युरोनिक ऍसिड डिसॉल्व करतो. म्हणजे आता स्पर्म कुठे नाउ स्पर्म it will come in contact of zona pellucida where ruptures coronal cell. Now sperm come in contact of zona pellucida. outer most layer break झाली स्पर्म कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला नाउ स्पर्म come in contact of a middle layer that is called as zona pellucida. Now this zona pellucida layer it secretes zona lysine, not zona pellucida. Now here we can say that sperm secretes zona lysine and this zona lysine it dissolves zona pellucida and thus sperm enters into cytoplasm of egg. पण आतापर्यंत दोन लेयर याला रप्चर केल्या. पहिली लेयर रप्चर केली ती म्हणजे कोरोना रॅडिएटा रप्चर केली का स्पर्म झोना पेल्युसिडाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. जसाही स्पर्म झोना पेल्युसिडाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर इथे काय होते झोना लायसिन नावाचं एक केमिकल सिक्रेट केलं जाते. ते झोना पेल्युसिडा लेयर डिसॉल्व करते. म्हणजे ही सेकंड लेयर सुद्धा काय झाली डिसॉल्व झाली. सेकंड लेयर डिसॉल्व झाली का सरळ स्पर्म कुठे आला नाउ स्पर्म एंटर इनटू द सायटोप्लाझम ऑफ एग और ओव्हम. कुठे आला एग किंवा ओव्हमचं जे सायटोप्लाझम आहे तिथपर्यंत आला. आता इथपर्यंत लक्षात आले इकडे लक्ष द्या. परत एकदा सांगतो बघा काय सांगितलं मेलकडनं फिमेलकडे स्पर्म आल्यानंतर स्पर्म सुरुवातीला सर्व्हिक्स नंतर युटेरस नंतर कुठे जात आहे अँप्युला पार्ट. स्पर्म अँप्युला पार्ट मध्ये येत आहे तेव्हा ओव्हरीमधनं रिलीज झालेलं एक किंवा ओव्हम सुद्धा कुठे येईल अँप्युला पार्ट मध्ये. आणि स्पर्म जनरली एक किंवा ओव्हमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येताना कुठल्या बाजूने येतो आता आपण पाहिलं तो ॲनिमल पोलच्या दिशेने येतो. एकदा का कॉन्टॅक्ट मध्ये आला का स्पर्मचं जे ॲक्रोझोम आहे कॅप लाइक स्ट्रक्चर त्याच्यामधनं हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम सिक्रेट होईल आणि मग आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रॅडिएटा रप्चर होईल. ही लेयर रप्चर झाली का स्पर्म सरळ मिडल लेयर म्हणजे झोना पेल्युसिडाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तिथं आला मग तो झोना लायसिन सिक्रेट करेल. परत झोना पेल्युसिडा लेयर सुद्धा काय होईल रप्चर होईल आणि फायनली स्पर्म रिचेस टू द सायटोप्लाझम ऑफ एग और ओव्हम. जसाही स्पर्म आतमध्ये आला का सेकंडरी ओसाइट इट विल कंप्लीट मिओसिस सेकंड. आपण पाहिलं का नाही
oogenesis मध्ये आपण पाहिलं होतं की सेकंडरी oocyte polar body undergoes meiosis second which is arrested at metaphase. आपण पाहिलं होतं ते मेटाफेज मध्ये थांबले, meiosis second कंप्लीट झाला नाही. आणि मी हेही सांगितलं होतं की meiosis second कधी कंप्लीट होईल, जेव्हा स्पर्म एग मध्ये एंट्री करेल तेव्हा. मग आता स्पर्मने एग मध्ये एंट्री केली का नाही, एंट्री केली. मग आता काय होईल, सेकंडरी oocyte इट विल कंप्लीट इट्स meiosis second. पुढची स्टेप आणि meiosis second कंप्लीट झालं तर काय तयार होईल, मॅच्युअर फिमेल गॅमेट तयार होईल. त्याला आपण ओटीड म्हणूया. आणि सेकंड पोलर बॉडी सुद्धा काय होते, रिलीज होते. सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होते. टू से in next phase we can say now secondary oocyte it completes meiosis second and as a result of this mature egg or sometimes it is also called as oocyte and second polar body are formed. झालं meiosis second कंप्लीट झालं. जसं स्पर्म आतमध्ये येईल तेव्हा सेकंडरी oocyteचं meiosis second कंप्लीट होईल, मॅच्युअर एग किंवा oocyte तयार होईल आणि सेकंड पोलर बॉडी काय होते, इथं रिलीज होते. काय होते, इथं रिलीज होते. आता दुसरी गोष्ट बघा, स्पर्मचा जो न्यूक्लियस आहे हा काय होईल, एगच्या न्यूक्लियसच्या जवळ येईल. आला लक्षामध्ये, म्हणजे स्पर्म न्यूक्लियस आणि एक न्यूक्लियस एकमेकाच्या जवळ येते. when they comes in contact of one another they drinks water and they undergoes swelling. तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, प्रोन्यूक्लियाय. काय म्हणतो, they are called as प्रोन्यूक्लियाय. नंतर मग काय होते, यांच्या भोवती असणारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गळून पडतो, क्रोमोझोम सुट्टे झाले, एकमेकांमध्ये मिक्स झाले. दिस इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. झायगोट तयार झाला तर मॅच्युअर oocyte किंवा एग तयार झाला. मग आता इथे काय होईल, से देन मेल न्यूक्लियाय इट फ्युजेस विथ फिमेल न्यूक्लियाय. म्हणजे haploid male nucleus it fuses with haploid female nucleus. It result into formation of diploid zygote. So this is the end of fertilization process. Zygote तयार झाला, fertilization process चा शेवट झाला. तर या पद्धतीने fertilization होईल. आता याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पाहायचा आहे आपल्याला, fertilizing anti-fertilizing reaction. आता याच्यामध्ये fertilizing, see this one is chemical. It is a chemical substance present on egg surface. Chemical substance present on egg surface. This one is glycoprotein. It is glycoprotein in nature, and see it has many receptors or binding sites. For स्पर्मला रिसीव्ह करण्यासाठी याच्यावरती बाइंडिंग साइट्स असतात. इकडे लक्ष द्या बरं का, फर्टिलायझेशन मध्ये फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन इट प्लेज अ व्हेरी क्रुशियल रोल. तर फर्टिलायझिंग काय, इट इज अ केमिकल सबस्टन्स दॅट इज प्रेझेंट ऑन एग सरफेस. इट इज अ ग्लायकोप्रोटीन इन नेचर and it is having many receptors for binding site for sperm. In a similar way, same anti-fertilizing
This one is also chemical substance. Also chemical substance present on surface of sperm. Surface of sperm. Then say this one is acid protein. It is acid protein. हा कोण आहे? acid protein आहे. And see, important point is that it is smaller than fertilizing. Smaller than fertilizing. म्हणजे fertilizing अँटी fertilizing रिएक्शन काय करते? स्पर्म त्याच स्पेसिसचा आहे का हे फाइंड आउट करते. इकडे जर स्पर्म सेम स्पेसिसचा असेल तरच फर्टिलायझिंग काय करणार? त्याला बाइंडिंग साइट प्रोव्हाइड करणार. तो जर वेगळ्या स्पेसिसचा असेल तर बाइंडिंग साइट प्रोव्हाइड करणार नाही, फर्टिलायझेशन होणार नाही. म्हणजे स्पर्म आणि एग किंवा ओव्हम एकाच स्पेसिसचे आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन होते. जसं आपण प्लांट मध्ये पाहतो पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे आलेला पोलन ग्रेन त्या स्पेसिसचा आहे का नाही हे फाइंड आउट करण्याचं काम कोण करते? पिस्टिल. तसं इथं फर्टिलायझिंग आलेला स्पर्म सेम स्पेसिसचा आहे का नाही हे फाइंड आउट करते. सेम स्पेसिसचा असेल तर त्याला बाइंडिंग साइट प्रोव्हाइड केली जाईल आणि जर सेम स्पेसिसचा नसेल तर बाइंडिंग साइट इट इज नॉट प्रोव्हाइड, फर्टिलायझेशन इज नॉट अलाउड. So this is about the entire fertilization process. Then see, we have to see another point, that is when we talk about the chromosomal pattern, we can say that human female is homogametic. Human female is homogametic and human male it is a heterogametic. It is heterogametic means chromosomal pattern in female it is XX and chromosomal pattern in male it is XY. Means female produces all similar gametes. Or in other words we can say that female produces gamete which contain or all they contain X chromosome. female मध्ये जेवढे काही गॅमेट्स तयार होतील या प्रत्येकामध्ये X क्रोमोझोम आहे कंपल्सरी. मेल हेटेरोगॅमेटिक आहे. मेल मध्ये XY क्रोमोझोम आहे. म्हणजेच काय 50% gametes they are having X chromosome and 50% gametes they are having Y chromosome. बघा मेल मध्ये 50% गॅमेट मध्ये X क्रोमोझोम आहे आणि फिमेल मध्ये 50% गॅमेट मध्ये Y क्रोमोझोम आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की सेम ड्यूरिंग फर्टिलायझेशन zygote form will have either XX chromosome or XY chromosome. If zygote is with XX chromosome, then we can say that it is a female child. It is female child. And if zygote it is having X chromosome, then it is male child. And remember here, sex in human being, sex of child in human being, that depends upon the male. कारण मेल हेटेरोगॅमेटिक आहे. फिमेल कडनं X क्रोमोझोम कंपल्सरी येणार आहे. इकडे लक्ष द्या. फिमेल कडनं X क्रोमोझोम कंपल्सरी येणार आहे. जर मेल कडनं X क्रोमोझोम आलं तर XX फिमेल चाइल्ड. फिमेल कडनं X क्रोमोझोम कंपल्सरी, मेल कडनं जर Y क्रोमोझोम आलं तर XY. म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी होणं हे कुणावरती डिपेंड आहे? मेल पॅरेंट वरती, नॉट फिमेल. बट पर्टिक्युलरली इन आवर कंट्री, particularly illiterate people, they always blames that female is responsible for not having male child. आपल्याकडे फिमेलच काय केला जातो? दोष दिला जातो. ऍक्च्युअली फिमेलचा काही एक दोष याच्यामध्ये नाही. मुलगा किंवा मुलगी होणं हे 50% चान्सेस आहे and that depends upon the male parent.
आलं लक्षामध्ये. तरी पण आपल्याकडे दोष फिमेल पॅरेंटला दिला जातो. आणि ज्यांना माहिती आहे त्या मात्र हे ऐकून घेणार नाही, ज्यांना माहित नाही त्या मात्र काय करताय, ऐकून घेताय. तर दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पिरियड.